ധീം തനന തില്ലാനധീ ധീം തനന തില്ലാനധീ തനധിരനധീം തനന തില്ലാനധീം തനധിരനധീം തനന തില്ലാനധീം തനധിരനധീം തനന തില്ലാനധീം തനധിരനധീം തനന महागणपतीक इष्टदेव वीरवेंकटेश मम्मायिक हंगाचे उडुपीचे श्रीकृष्ण मंदिराचे कृष्णाक वेंकटरमणाक हंगाचे सकड परिसराचे मुख्य प्राणकी ಇನ್ನಿತರ सकड देवालकी आटो करून घेवच्यो वर्डिकेचे प्रधान देव जावन श्री लक्ष्मीनारायण स्वरूप परमात्मालो श्री तुम्ही कुटुंबात कोण आराधत करून येईल सर्व मठाचे गुरु परंपरेच्यो कुटुंबा मूल नागालकी दैवालकी गणपतीलकी सकड उडगास काण घेवच्यो सर्व मालगाडलकी आटो करून घेवच्यो आणि देवाल चरणेचेरी प्रार्थना करून घेवची हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रारंभ काले निर्विघ्नमस्तु शुभम शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः प्रसन्ना वरदा भवन्तो सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वारशीतान्नामान्य पठेच्छुणीयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेत्ता संग्रामे शुभकार्येषु विघ्नस्तनदायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपरान्ते अभीप्तात्यर्थमूर्तितो सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु
नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्व भगवान् मंगलायतनो हरिः तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्गिरगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धनः श्रीवीर्यो भूतिरुद्रवाणि तिरुमतिर्मा सर्वेषु आरम्भकार्येषु त्रयस्त्रभुवनेश्वराः देवादिशन्तनः सिद्धं ब्रह्मेशान् जनार्दनं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः जयपुरन्दराभ्यां नमः वधिष्ठारुन्धतीभ्यां नमः दुर्गायै नमः क्षत्रबालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः त्रयम्बकाय नमः भयङ्कराय नमः माता पितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः द्रवेभ्यो देवेभ्यो नमः द्रवेभ्यो गुरुभ्यो नमः द्रवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रारम्भकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः प्रसन्नावृता भवन्तु ओं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते अगजानन पद्मार्गं गः अगजानन महर्निशमने एकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे ब्रह्मान्ता गुरुवत्साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनी प्रार्थना करून घेऊची कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवता स्मरण करून घेऊन सर्व तुम्ही नमगुण सगळ्या क्षेत्राभिमानी देवाल की मठाची सर्व गुरु परंपरेची तशी तुम्ही आदर जाऊन आराधन करून येईल सर्व तुम्ही कुटुंबाचे गणपती बोलून आगाल की धर्मदैवाची सर्व आठव करून घेऊन सर्व मालगाड्याला की चिंतन कोण देवाला प्रार्थना करून घेऊची सबित मैल दोन्ही चली एक मंगलकारी जाऊ का म्हणून तुम्ही कसं की चिंतन केलेलं आहे तशी देवान निर्णय केलेला प्रकार ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय आज आम्ही तुम्ही त्यांनी सक्कडपर एक निमित्त मात्र हे कसं म्हणतात की एक हरडिका म्हणते स्वर्गांत निश्चय जल्ला म्हणून एक शास्त्र सांगता इथे का म्हणा पूर्वजन्मांत केलं सल ऋणानं हे एक जन्मांत आम्ही एक जीवन करत असल योग देवान देवचो अमकी घरा चेल्ली अमकी घरा खयची म्हणून देव बरोवन दवर नसता आम्ही लेखो पोरोशी आज आम्ही त्या मुखार बन आम्ही पुरा केल्ले हरडिका म्हणून आम्ही पुरा एक कसं म्हणणार एक नेवान मात्र आता गावांत एक जात्रा जाता असता आम्ही वचन जाल्यार जात्रा जायना शराबतो बा जात्रा जाता वय बा आम्ही थंय चमकाला री त्या जात्रेक एक साक्षीभूत जाता कसं नाही म्हणून जात्रा आम्ही पळयला म्हणून तशी ती 5 दिवसा कसं की पूर्वजन्मांत निश्चय केलेलं तसल त्या ऋणानुबंधारी ತಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಣಮಮ್ಮ ತಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಣಮಮ್ಮ चालल्या काही आणि तुमगेले चेलेक एक देवान केलेलं तसलं बंधन ते 5 दिवसाक आमगेले एक सक्कड शास्त्रोक जावन घेवन पुरा एक आमगेले जीवनांत कसं नाही म्हणून सांगला रे कशी एक चरडाक चल्ल्या चरडो जाला री गर्भा तुकोन धरले तुकोन धरून वर्डिक पर्यंत 16 संस्कार देताचे त्याला चेले चरडवाक एक जन्मा येऊन नाव घालल्यानंतर मागीर संस्कार म्हणणं चरडवांक विंगड कसले संस्कार ना मागीर कसं आम्ही म्हणारी अशी एक संतोष अभिव्यक्ती करचे गोस्कार मात्र 5 वर्सां 10 दीस 10 वर्सां 10 दीस म्हणून करी याची बाय संस्कार म्हणून कसं ना सक्कड त्या 16 संस्कार कसन केला म्हणून एकत्र पूरा ಒಟ್ಟು करून घेऊन हरडिके राहण रबईला कशाला म्हणून हरडिक म्हणून तिला सगळे जीवन आणतोले दोन्हीचे एक अंश म्हणून आता मुंजी वरेताक आम्ही म्हणताचे मुंजे तर तो दोन्ही लाईफ म्हणून जाला री दोन्हीचे जीवन एक माय माव म्हणाले आऊस बापसो समान म्हणून घेऊन दोन्हीचे एक जीवन आणतो त्यांनी एक प्रारंभ करूचे म्हणून तशी त्या एक गठ्ठांत 5 दिवसाक प्रथम जावन गुरु गणपती पूजन की आणि मंटप शुद्धी की वृद्धा मूर्त की तशीची मूर्त समूर्त जाव का म्हणून घडिया उद्दा भरून घेऊन सक्कड कार्यक्रम आरंभ करताची तदनंतर 5 चेल्ल्यान शिंगारने तरी मंटप जाव का मंटप पूजन करिमणी धारण तशीची मालगड दुवेक आणि जामी अभ्यास करून घेऊन कोरका जलल तसल त्या बरोपचार पूजन की तदनंतर त्या चालल्या काही संगेल प्रसाद चालल्या का रे ತಂಗೆಲ್ ಸಕ್ಕಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಲ್ಲ ತಲರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಬೇಲೆ ಕಸನೆ ದೋಷ असला निवृत्ती जाव का म्हणून नवग्रह पूजन की त्या चल्ल्याला उडदा मूर्ती की काशी यात्रे सकडं कार्यक्रम करून घेऊन त्या चल्ल्या काय भासिंग धारण करून घेऊन त्या तुम्ही पळेल तसलं 11 कितलं मुहूर्त त्या 22 11-22 मुहूर्ताचेरी कन्यादान कोरका म्हणून मी चिंतन केला देवाल त्या सकडं कार्य कसले एक विघ्न जायनाशी समयांत विलंब जायनाशी लेकीला अशी चंदायर देव करयता म्हण सर्वविश्वास त्या गणपती मम्मा देवानं सत्य करून देऊ का आणि हे कार्यक्रम चंद करून देवांचे रोशन दिलेलं मात्रानं मुकावेल भविष्य जीवनांत त्या चेल्ली एक तुमगेल घरात कोण त्या घरात दिलेलं मात्रानं संतोषार्थे चेल्ली जीवन करता असं म्हणतं एक संतोष तुगेल जीवना देवान प्राप्ती करू का आणि त्या चेल्ली एक तुगेल त्या तंगेल घरात दिलेलं मात्रानं जाला रे तांकाय जाल्यार मना संतोष देवान देऊ का चांग घरण्याचे चांग योग्य संस्कारवंत चेल्ली आमगेले एक घरा सोनी जाऊन आईल्या म्हणत तसं संतोष त्या घरा जाल्यार देवान शाश्वत करून देऊ का आणि त्या दंपती मुखारचो संतती जेव्हा संपत्ता जेव्हा कसले किंचित उणापण जायनाशी वैभवपेत झालं तसं हे कार्यक्रम देवानं विजृंभणेर करून दिला आणि मुकावेल त्या दाम्पत्य जीवन देवान सुंदरीतर चलयला म्हणून कीर्ती त्या मम्माई गणपतीन की तशी तंगेला लक्ष्मी नरसिंह कुल देवान की ग्राम देवान की चरण कमलाचार्य घेऊन आज प्रातः कालात कोण देऊन सायंकाल पर्यंत की जेव्हा सक्कड विवाह मंगलोत्सव कार्यक्रम देवान वैभवपेत निर्विघ्नार्थ
सुलोसून देऊन उभयतर्फे मलगड्यांक हाजी संतोष देवान प्राप्ती करू का म्हणून देवाला प्रार्थना करून घेवची रब्बील कडेन सकड एक सुत्त काढाची तुम्ही थंय तुकून हांगतार सकडा लागी वीड घेवका जेतो देवी वाचा मदनयंत देवास्ता विश्वरूपा पशो वदंती सानो मंद्रे शमुर्जंदुहाना धेनर्वागस्मान
कृष्ण मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयपीठ मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देवा मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देवा शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटिय समपराभव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटिय समपराभव वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तम् उपास्महे ब्रह्मान्तः गुरवः साक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य ಸಂತಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಕುಲದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯವರನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಾಂತ ಪೂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಆದಂತಹ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಉದ್ದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಸಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಂತೇಳಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಉಂಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಧುವರರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೆಯದಂತಹ ಎರಡು ಮನೆತನ ಬೆಳಗುವಂತಹ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ನಂಬಿದಂತಹ ಕುಲದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಉಭಯದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದು ಹರಿವಾಣ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಹೂವಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಅಂತ ಬರುದು ನೀವೀಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಹೆದರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೌರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಅದ ನಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಉಪನಯನ. ನಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಉಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೀಪ, ನಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಸಮಾವರ್ತನೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಆವರ್ತನ, ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹೋಗುವಾಗ 0ದಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು, ಬರುವಾಗ 100% ಆಗಿ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಆವರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಸಮಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ನಾನ ಶುಚಿರ್ಭೂತರೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಯಾರಾದಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವರೋಪಚಾರ ಅಂತ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮನೆಯವರು, ಗಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ತಂಗಿಯಂದರು ಬಂದು ಕಾಡಿಗೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರೋಪಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಲ್ಲ, ಸರಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಶುರುವಿಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹೊಡೆದದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ 1 ಜನಿವಾರ ಇತ್ತು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ, ಮೊನ್ನೆ 2 ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಮಾವರ್ತನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಆದ ನಂತರ 2 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, 2 ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. 1 ನಂದು 1 ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, 2 ನಮ್ಮದೇ. 1 ಉಪನಯನದ್ದು, 1 ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಾವರ್ತನೆಯದ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು? ಹಾಂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಂ, ಈ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 2 ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಡು ಗಾಲಚಿ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ ಯತ್ ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರಂ ಪ್ರತಿಮಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಂ ಅಸ್ತು ತೇಜಃ. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲದೆ ಸೀದಾ ಕೈ ಬೀಸಿ ಬಂದರೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೆಲ್ಲ. ಟ್ರಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಮು ಕೊಡಿ ಹೆದರಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಜೋಳಿಗೆ ಕಾಕಡ ಫುಲ್ ಕೈ ಸಹ ಬಂದದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಶಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಸರಿ, ಇದು ಕೊಡಿ. ವೈಣವ ದಂಡಂ ಕೊಡಿ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾಳೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಉಪನಯನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಲಾಶ ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರದ್ದು ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಾಲಾಶ ಅಂತ ಏಕತ್ವ. ಅದು ನೋಡಿ, ಪಾಲಾಶದ ಮರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಕಡ್ಡಿ ಬೀಳುವುದು, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಎಲೆ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಏಕತ್ವ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾವು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬಾ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬಾ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಏಕತ್ವ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಪುತ್ರ ಭವತ್ವಂಚ ಸುಭಗಾಚ ಪ್ರತಿವ್ರತ. ಪತಿವ್ರತೆ ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ 8 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಟಿಕ್? ಬ್ಯಾಂಬು ಒಂದಾಗೋದಂಥ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಹಿಂಡೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂಸ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಿದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂದು ಓಡಿಸಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿ, ಕೈಗೆ ಕೊಡು, ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಿ, ನೀನು ಬಿಡು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂತ ಅವನಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಂತ ಅರ್ಥ? ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಪೂಜೆ, ಧರ್ಮ, ಉಪಚಾರ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಯಿ ತೊರೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸ್ನಾನ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ದಪ ತಪ ಹೋಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು ವಾಪಸ್, ರಿಮೈಂಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸಲ ಹತ್ತಿರ ನೀಲಿ. ಮಾಲೆ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮದುಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ, ತಮ್ಮಿಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂತ 4 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ತವರ ಮನೆಗೆ, ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಗಡ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಂದ ಆದ ನಂತರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಕೆಲಸ. ಅತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಾಗೆ ಅವಳು ನೋಡುದು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮೋದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗನ್ಮನ್, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತು.
ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಎಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಗ್ಯ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಹೇಳಿ ವಾದ್ಯದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಮುಖಾಲಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ PUC ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ 8:30 ಹೋಗೋದು ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಉಂಟು 7:45 ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಉಂಟು ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನು ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ವಿಷಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನು ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೋಶ ಓದಿದ ನಂತರ ದೇಶ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹಾಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಗರಿಮೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದವರೇ ಪುನಃ ಒಂದು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬಿತ್ ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಗುರುಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಗುರುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸೋದು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೇಣುಮಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದವರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಲೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನ ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಜೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂತ ನೋಡಿ ಬೇಡಲ್ಲ ಸರಿ ಅವರ ಆಶಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಯ್ತು ತಗಲದೀವ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಬ್ಬಣ ಅಂತ ಉಂಟು ಗಂಡಿನ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಯಿತಾ ಎತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ವಾಪಸ್ ಉಡುಪಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಒಂದು
ಶಯನಾ 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 ವಾರಣ ರಾಜುನು ಬ್ರೋವನು ಬೇಗಮೇ ವಾರಣ
परिग्रह कमलभो सोनुर्गर्भान्वतः पौत्रश्चन्द्र विभूषणः सुरगुरुः तेजश्चर्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभा सेवकाः सत्रैलोक्य कुटुंब पालन परा प्रियात् सदा मंगलम फलवान सुलग्ने सावधान वदिष्ठवागेश्वराभ्यां नमः दत्तमालाधारण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु वरभक्षणम् ओम काश्यपगोत्रोत्पन्न यजमानस्य नारायण शर्मणः प्रपौत्राय सुंदर शर्मणः पौत्राय वेणुगोपाल शर्मणः पुत्राय प्रथम शर्मणे कन्यार्थिने श्रीमणे वराय वत्सार नैद्रव काश्यप इति त्रार्ष प्रमान्त काश्यपगोत्रोद्भवां चरडप्प शर्मणः प्रपौत्रीं विठ्ठल शर्मणः पौत्रीं वे शर्मणः पुत्रीं संकल्पित अक्षता नाम्नीं श्रीरूपिणीं इमां कन्यां भार्यतवाय वृणीमहे वृणीध्वं गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गु सरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावती इत्यादयो नद्य श्री हरिपाद पंकज भवा सदा मंगलम सुमुहूर्ते सावधान सावधान वदिष्ठवागेश्वराभ्यां नमः वधुवरयोः मालाधारण मुहूर्त कश्यप गोत्रोद्भवाय वराय नारायण शर्मणः प्रपौत्राय सुंदर शर्मणः पौत्राय वेणुगोपाल शर्मणः पुत्राय प्रथम शर्मणे श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने वराय अवत्सार नैद्रवा काश्यप इति त्रयार्षः प्रवरान्वितां काश्यप गोत्रोद्भवां चरडप्प शर्मणः प्रपौत्रीं विठ्ठल शर्मणः पौत्रीं ये शर्मणः पुत्रीं अक्षता नाम्नीं श्रीरूपिणीं इमां कन्यां भार्यत्वाय वृणीमहे वृणीध्वं आस्तद्गणाः मासाब्धारदवस्तदेव दिवसा सन्ध्यास्तता रात्रयोः सर्वे स्थावर जंगमाः प्रतिदिनं प्रियात् सदा मंगलम सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वदिष्ठवागेश्वराभ्यां नमः वधुवरयोः मालाधारण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु काश्यपगोत्रोद्भवाय वराय नारायण शर्मणः प्रपौत्राय सुंदर शर्मणः पौत्राय वेणुगोपाल शर्मणः पुत्राय प्रथम शर्मणे श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने वराय अवत्सार नैद्रवा काश्यप इति त्रयार्षः प्रवरान्वितां काश्यप गोत्रोद्भवां चरडप्प शर्मणः प्रपौत्रीं विठ्ठल शर्मणः पौत्रीं रे शर्मणः पुत्रीं अक्षता नाम्नीं श्रीरूपिणीं इमां कन्यां भार्यत्वाय वृणीमहे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्गिरिकं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सावधान वदिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः वधुवरयोः मालाधारण मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु समजूका कळवा कशाला म्हणाले हे सगळे जीवन आमकां आमकां एक एक हंतार एक 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 आदर्श जावन आमी पळोवका म्हणून शास्त्र सांगता तशी जिवनांतू एक जीवन म्हणून जेतना एक मनुष्याल विशयाचेर आदर्शप्राय कोणा घेवचें म्हणटा रामचंद्राल काय हिच्या म्हळ्यार एक पत्नी व्रतस्थ जावन घेवन आनंमान सांगिल्लें उतराक बद्ध जावन घेवन जगतांत जीवन करून दाखयलें कोणे म्हळ्यार रामचंद्रान काय तशी तुगेल्या तर रबिलो साक्षात श्रीरामचंद्र म्हणून लेखून घ्या तागेलें तोंड पळ हस्ताचे ताका माळ घाल जयत्वा ओम या फली निर्याः फला पुष्पायाश्च पुष्पणीः गटिमेळा बृहस्पति प्रसूता स्थानो ಮಂಚಂತು ಮಹಾಸಹ ಮುಂದೆ ನಿಂತವಳು ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸೀತಾದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾಪನಿ ಯಾಪಲ ಪುಷ್ಪಾಯಾಚ ಪುಷ್ಪಣೀಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತಾ ಸ್ಥಾನೋ ಮಂಚಂತು ಮಹಾಸಹ ಮಾಳ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಂಕರಿ ಪಂಕ್ತಿ ಮಕ್ಷಿತ ಅಮ್ಮನ ಮಾಳ ಚಿಕ್ಕಿ ವೈರಕರಿ
ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪಿತೃಣಾಂತಾರಯ ಕನ್ಯಾಂತಾರಯತೋ ಪುಣ್ಯಂ ವರ್ಧದ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಪುಷ್ಟಿರಸ್ತು ಪುಷ್ಟಿರಸ್ತು ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಟಿರ್ದಾಸ್ತು ಉದ್ದಾಗಾಲಮಯ पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु पुण्याहं आयुष्मदे स्वस्ति मध्यं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरध्यता क्षीरस्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मङ्गलानि भवन्तो तुष्टिरस्तु शान्ति पुण्यनित्यास्तु पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति पुण्याहं आयुष स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो मध्यं भवन्तो ब्रुवन्तो क्षीरस्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मङ्गलानि भवन्तो काशपरान्विताम् कश्यपगोत्रोद्भवाम् चरणपशर्मणः प्रमोद्रीं विठ्ठलशर्मणः पौत्रीं हे शर्मणः पुत्रीं सदानाम्नीं श्रीरूपिणीं इमां कन्यां धर्मप्रजोत्पादनार्थं प्रजापतेवन्तं तत्तुभ्यमहं सम्प्रददे। पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरस्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो मंगलानि भवन्तो। अवत्सारणे ध्रुवा काश्यपयुक्तवानुतां काश्यपगोत्रोद्भवां गरुडपशर्मणः प्रमोत्रीं माई लग हाथ लग गई। हाँ कंटिन्यूस तंतु गलता का मैं रब्बो चाना जय गौरी भाई हाथ अभिप्राय यथाशक्ति विभूषितां प्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां। मोक्षमाप्नुयात् संगम मम मम वंश कुले जात पुत्रवत पालिता मया तुभ्यं विप्र मया दत्त पुत्रपौत्र प्रवर्धिनीं धर्मे च अर्थे च कामे च न अधिचरितव्या त्वया इयं यदराज पठ्मं तगन नाति चरामि कायेन वाचा मां कृष्णार्पण मना ಒಂದು ಜೀವನದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಾತವ್ಯ ಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿಣೆ. ಕೊಡುವ ದಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೋದರಳೆಯನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗಳನ್ನು ತರುವುದಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾವನೆ, ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀವನ ಇದನ್ನು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅನುಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಮನೆತನ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬೇಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಮಾವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಅತ್ತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೇ ಚ ಅರ್ಥೇ ಚ ಕಾಮೇ ಚ ನ ಅತಿಚರಿತವ್ಯ ತ್ವಯ ಇಯಂ ಅಂತೇಳಿ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ 3 ಮಾತು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ತನಕ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥೇಚ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದು ತಂದು ಅವರು 110 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಅವರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಕಾಮೇಚ, ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರಬಹುದು, ನನಗ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಏನ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ತನಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹಾಗದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳದಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧಾಂಗಿ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಮ ವಂಶ ಕುಲೇ ಜಾತ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪುತ್ರವತ್ ಪಾಲಿತಾಮಯ, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ತುಪ್ಯಂ ವಿಪ್ರಮಯಾದತ್ತ, ವಿಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಪ್ರವರ್ಧಿನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದಂತೆ, ತುಂಬಾ ಫಲವತ್ತಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿ ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ 3 ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ಭಟ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆಯ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಾತಿ ಚರಾಮಿ, ನಾತಿ ಚರಾಮಿ, ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಜಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೊನ್ನಿ ಭುಜ ಉಬ್ಬಾರಿ ಚೆಲ್ಲೆ ಉಬ್ಬಾರಂತಿ ಮಾಯ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮವರು ಆಯ್ತಾ?
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೊಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ನಾದಿನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಉಪಕಾರ ಹುಡುಕುವುದೇ ಇವರು. ಉಪಕಾರ ಹುಡುಕುವುದೇ ನಾದಿನಿಯರಲ್ಲ. ಹಾ, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ. ಈಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಶೋವಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇವರು ಕಮಾಂಡೋ ಮೀನ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಲಾಯರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕವರ್ ಫುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what do you want? Yeah, for yoga, I present my wife, Akshata. Yeah, for what do you guys want? Meal order. What you guys want? All of us are here. You can hear me. What you guys want? All of us are here. You can hear me loud. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಥಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅವಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅವಳು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ದಾರಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. अक्षता पड़े आता तो म्हणता सा असं चौका मट मला कसं नाही नेमकी लढतीत ಹಾ, ಅವರದ್ದೊಂದು ಇದು, ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಬೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ओके ब्रत ಮತ್ತೆ ಆಭರಣದ್ದು 50,000 ಓಚರಿ ಆಗಿದೆ. ರೊಬ್ಬ ಆಗಬೇಕು ಡೀಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. we don't mind a joint holiday either actually. That is my demand. Goa lotto chai is that fine? ಗಾಡ್ ರೂಪಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. Next ಅಲ್ಲ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುವಾಗಲ್ಲ, ನಾಡ್ದು ಹೋಗುವಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್. ನೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರೆಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಹ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನದು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಅವಳು ಅಕ್ಕನಾಗಿಯೋ ತಂಗಿಯಾಗಿಯೋ ತಮ್ಮನಾಗಿಯೋ ಅಣ್ಣನಾಗಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇದು ಇವತ್ತಾದ್ದು ಸಂಬಂಧ, ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಶ್ ಇದ್ದವರು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವವರು ನಮಗೊಂಚೂರು ಇರಿಸಿ ಮುರುಸು ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ, ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೊಂದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತಂಗಿಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಹಜ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುವುದು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಅತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇರಿಸಿ ಮುರಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅವರು ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬರೋದು, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ತಂಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಂಗಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಹುಲಿ ಬಂದಾಗೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ. ಹುಲಿ ಬಂದಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಆನೆ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸಿಂಹ ಬಲ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನವರದ್ದೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ
ಮಗನಿಗೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಈಗ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಗಂಡ ಆದರೆ ಇವರೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿ ಗಂಡಿದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಾಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದರೆ ಸೋದರಳಿಯ ಸೋದರತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂಗಿಯರು ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕೂರಿಸಿದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಯಿತಾ? 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಫಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ, ಆಯಿತು? ನಾವು Are you okay with it? Do you all will come? Seriously? Seriously? See, if you say yes, then we have to think about it. Okay, let's pack our bags. Let's pack our bags. We will compromise. It's okay. We will not trouble you that much. We will compromise. Actually, should be okay with some, if you're happy with it, some money that you can give us. Okay? ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಮನೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಸಬಿತ್ ಮಾಯ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೊಡುವ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹಂಗಮಳಲ ಸರ್ವ ಸಭಾಸಭಿಕಾಂಕ आमगेला वेणुगोपाल राव सुमित्रा दंपती तशीची सबित माय आणि पुण्यमूर्ती शानभाग आणि सुजाता दंपती हानी सक्कड वधूवरांक घेऊन तुमका 2 हात जोडसून नमस्कार करनो. सकाळार तुमगेला अंगा उपस्थिती असू का म्हणून तसले उद्देशानं तंगे चरडवाल विवाह मंगलोत्सवागोस्कर सकाळार येऊन तांका कशी अनुकूल जल्ला की त्या रूपार तुमका आमंत्रण पत्रिका पवच व्यवस्था करून घेऊन तुमगेला उपस्थितीचीಗೋಸ್ಕರ तांनी तुमगेलागी विज्ञप्ती दवरून तुमका आमंत्रण केलेल्या प्रकार तुम्ही सक्कड आयला का तुमका 2 हात जोडसून दनो 2 हात जोडसून तांनी स्वागत करताची. तशी की तुमगेला सक्कड उपस्थिती री येदोळपर्यंत हे सक्कड कार्यक्रम वैभव जावंजवान चलोसून दिला. तशी की आणि तुम्ही सक्कड येऊन उपस्थित झालेला काही तांनी 2 हात जोडसून कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद सांगताची. आमगेला वर्डिकेचे कार्यक्रम आणि ಸ್ವಲ್ಪ करेक्ट 12:30 जायता येईल आणि 15 मिनिटांना 12:45 तुमका अनाउन्समेंट करता आम्ही. त्यांना हॉलाचे तुमगेला लेफ्ट साईड स्टेजाच्या राईट साईड डायनिंग हॉल आणतो किदीर हॉटेल ग्रुप्स हांगेले जेवणा व्यवस्था केलेलं असा. तुम्ही सगळ्यांना पोटभरून जेवण करून त्या वधूवरांक मागीर आम्ही अवकाश करता तुम्ही येऊन 2 हात भरून मन भरून आशीर्वाद करका म्हणून सक्कड मालगड तुमगेलागी विज्ञप्ती करून घेऊन तुमगेला उपस्थिती का तांनी धन्यवाद सांगतात. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್
ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಸುಜಾತಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ದಂಪತಿಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಗಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಾದದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಆಭಾರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಎಡಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಿದಿಯೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇವರ ಆಹಾರ ಆತಿಥ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಔತಣಕೂಟ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನಾವು ಆ ವಧುವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬಂದು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎರಡೂ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯವರು ಮತ್ತು ಮದುಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ.